नमस्कार। दिन थिला लोकंकर मनोरंजन माध्यम कहले नाटक को बुझाउथला। परे परे बहु दिन परे धीरे धीरे प्रवेश कला चलचित्र। हेले एबे भी से मंच नाटक को नाटक प्रेमी माने भूली पारु नांती। एथिपाई विभिन्न समय रे विभिन्न स्थान रे किछि भी कार्यक्रम हेले मंच नाटकटी सेठी प्रदर्शन करिथांती कलाकार माने। ये जमती कि जदि आम कहवा गंजाम जिला कथा जदि कहवा ताहले अति पुरातन एठी लोक संस्कृति जो रही लोककला जो रही दंड यात्रा दंड नाच सेठी राति रे जो रही भक्ता माने रही जो मानसिकधारी माने रही सेमानंकर आ या सहित जो साधारण भक्त श्रद्धालु माने रही सेमानंकर मनोरंजन करने पाई अर्थात जो परंपरा रही राति अनिद्रा रहिबार सेथिपाई राति तमाम विभिन्न प्रकार पौराणिक नाटक होता। परवर्ती समय अनेक स्थान रे आम देखा पाइलु जे से पौराणिक नाटकर स्थान नहीं सारी सामाजिक नाटक हेले सेति पर्यंत सब किछि ठीक ठाक रहितिला किंतु जेतेबेले से सामाजिक नाटक रे अश्लीलता प्रवेश कला सेतेबेले अनेक संस्कृति प्रेमी तार विरोध करथिले। आउ शेष रे सेही प्रसंग रे वर्तमान जिला प्रशासन कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करछंती अर्थात पूरा पूरी मंच नाटक को बंद कर देइचंती अर्थात सामाजिक नाटक को बंद कर देइचंती सेही दंड यात्रा अवसर रे। तो आज सेही प्रसंग रही जे प्रकृत रे मंच नाटक अर्थात जो सामाजिक नाटक कथा में कहूँ ताहा बंद कर दबा ताहा पुणी दंड यात्रा अवसर रे केते दूर ग्रहणीय केते दूर युक्ति युक्त से आज आम सहित अतिथि रूपे जोड़ होती दुई जन संस्कृति प्रेमी जड़े होती डॉक्टर सागर रंजन त्रिपाठी आउ जड़े होती ए संतोष पात्र। उभय को मुझे स्वागत करुच्ची। प्रथमे संतोष आप मोर मुझे जानापी चाहिए कारण अनेक समय दंड यात्रा कथा जो उठे मानसिक धारी माने अनेक निज निज दांडे कर अनेक समय से समय दृश्यटा गोटे आम मन पकेबा जो राति जो आम नाटक कथा कहूचे पौराणिक नाटक कथा कहूचे सामाजिक नाटक कथा कहूचे आपण जितेबाला सब आयोजन करती विभिन्न समय कौन सब विभिन्न समय जो आम आयोजन करूँ तो आपड़ तो जानते माने आमर जो दंड नाच आसूँ जो माँ काली जो पूजा आसूँ 13 दिन 18 दिन 21 दिन जो पूजा कर किसी लोकंर कल रही जाऊँगी मैं जोटा कि मैंने आज आप तो जानते बहुत जगह मैंने बहुत माने दंड नाच बाहरी पड़ा आगे तो एत नाला तो से कल जगह मैंने रही जाऊँ तो आम कौन कर अन्न प्रसाद किसी गोटे मेलाणी आकार दे से पूजा जगह आम मान फास्ट कथा हो राति खाइाटा जो आयोजन हबार अच्छे आम जो नदेबा तो भोक रही है ना तो से दिगर अधिक ध्यान देवार तो आम से प्रति ध्यान देकर से खाया पी आयोजन करदेर से सामाजिक नाटक हबार अश्लीलता आज्ञा आम अशोकनगर आप तो पूर्व अशोकनगर बासिंदा आप जानते आम से सुजोग के देनु क्या अश्लीलता को आम पूरा बंद कर रखी। बहुत बढ़िया कथा सर बर्तमान जो प्रसंगटा उठी जे अश्लीलता को आम विरोध करवा ना पूरा सामाजिक नाटकटा को आम बंद करदे ना अश्लीलता को तीव्र विरोध दरकार विरोध पुणी प्रभावशाली ढंग से विरोध दरकार कहीं कला के अश्लीलता ग्रहणीय नुह जोटे उग्र आधुनिकता ना कलाकार माने कला प्रदर्शन करवा एवं से सामाजिक स्तर में सामाजिक नाटक ना अपसंस्कृत वार्ता द्वारा यहाँ के सभ्य समाज ग्रहणीय नुह किंतु कला ना आप नाटक कि बंद करदे नाटक तो करने द्वारा एक कला संस्कृतिर गोटे व्यापक प्रचार प्रसार रही तत्सहित आ द्वारा अनेक लोकर अर्थनैतिक जीवन सहित जोड़ी रही गोटे मंच नाटकटी हो कि आपणकर जेकोसी गोटे खोला मंच नाटकटी हेले केवल कलाकार सहित अनेक लोक जीवन जीविका प्रत्येक परोक्ष भाव अनेक लोक जोड़ी होता रोजगार कथा पेटपाटणा कथा सेठी आसी थाए जमीक आप कहले आम अश्लीलता को विरोध करवा आपड़ जमी कहले जे नाई आम केबे से सुजोग देना बहुत बढ़िया कथा स्वागत योग्य पदक्षेप साधुवाद जनाऊँगी किंतु किछि कलाकार माने एक कहते आज्ञा चलचित्र रे कहतु कि टीवी सीरियल कहतु जो प्रकार अश्लीलता प्रदर्शन कराउछि ताकू तो किए बंद करूना आमे जदि काँ भाँ टिके देखईदेलु आम उपर कहीं राग हो गोटे वितरणा जुक्ति कहीं आम लोक भाषा कह वितरणा जुक्ति सिनेमा परदार गोटे कलाकार प्रदर्शन करने उल्लग्नता देखा तार रंग ढंग निरा किंतु सामाजिक जीवन रे सामाजिक नाटक ना उग्र आधुनिकतार वार्ता दे कलाकार भितर जब आम अश्लीलतार प्रचार प्रसार कर गाँ मुंडर ए मुंडे से मुंड बस लोक देखा
ତାହେଲେ ତ ଆମ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକତାର ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟି ସାରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ଆପଣ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଅବସର ଯେହେତୁ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଚିତ୍ର ଉପରେ କିମ୍ବା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ନୁହଁ, କେବଳ ଯୋଉଠି ସାମାଜିକ ନାଟକ ନାଁରେ ଆପଣ ସର୍ବସାଧାରଣ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଥଳ ଥଳ ନାଟକ ସେମାନେ ଆଣିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ନାଟକ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ଯେ କିଏ କେତେ ଉଲଗ୍ନତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ। ଇଏ କ'ଣ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ? ଏ ବିଷୟ ତ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କଳ୍ପନାରୁ ବାହାର କଥା ଗୋଟେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନିଭୃତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିକିରି ଆଲୋକ ନଥିବ, ଲୋକମାନେ ବସିବେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଝିଅ ବୋହୂ ଅତି କୋମଳବତୀ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ପରି ହେଉଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କେବେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନେ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ସେଇ ଅତୀତର କଥା, ପିଲାଦିନର କଥା, ଯେତେବେଳେ କି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ଗଣେଶ ନାଟକ, ରାମ ନାଟକ, ବିଭିନ୍ନ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଆ ନାଟକ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଦଣ୍ଡ କାମନା ଏସବୁ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ତ ମୋର କାମ ହେଉଛି ସାର୍ ଦଣ୍ଡ ମା' ଯେଉଁ ଆସିବେ, ମା' ଆସିକିରି ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାପରେ ମୁଁ କାହିଁ ତା ପରଠୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହୁନି। ସେଇଟା ମୋର ସକାଳ କାମ ଥାଉଛି, ତ ଆମ କାମକୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ତ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପିଲାଦିନର କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିଲା, ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା, ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ସେସବୁ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ବିତର୍କଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ କଳାକାରମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଆମେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ବାଦ ଦେବୁ, ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏଇ ଯୁକ୍ତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଅତୀତର କଥା ଆମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା କି ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଅନିଦ୍ରା ରହିବାର, ଆମ ମଧ୍ୟ ଅନିଦ୍ରା ରହିବାର, ମାଆଙ୍କ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ସାରିବାର, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆଳତି ମାନେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଯେଉଁ ଖେଳିବେ, ସେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛ ଯିବାର, ତାଙ୍କ ଝୁଣା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଖେଳଟା ହେବ, ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଝୁଣା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପଛ ପଛ ଯିବାର, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ କାମନା କରାଯାଏ, ସେମିତି ଆମର ରାମାୟଣ ତା ପରେ ଆସିଲା ଦଣ୍ଡ କାମନା, ଏସବୁ ଭାରତୀ ନୀଳା, ପାଲା ନାଟ ଏସବୁ ଜାଗା ଆଗେ ଯେଉଁ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିବାର। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ କଳାକାର ଯେଉଁ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଗତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ମେଲୋଡ଼ି ଫେଲୋଡ଼ି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ମାନେ କଳାକାର ଶିଖିଛନ୍ତି, ମେଲୋଡ଼ି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ, ଯେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଯେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ସାରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟପି ସାରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡନାଟ ପାଖକୁ ଆସିବାର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ କହିବାର ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବନ୍ଦ, ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆମ ଲୋକକୁ ଡାକି ଦେଇଛୁ, ଏସବୁ ଯାକ ବିଗତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏ ବର୍ଷ 6 ମାସ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, 6 ମାସ 7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି, ଯେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଅପରା ଏସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏଇଟା ମୋ ହିସାବରେ ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ଥରେ ଭାବିବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ 13 ଦିନ ପୂଜା ଯେଉଁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ତଳେ, ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡନାଚର ମନ୍ଦିର ତଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ 13 ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି, 13 ଦିନ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ବଞ୍ଚେ, ସେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲାଉଥାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ହେଉଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ହେଉନି, କେତେ ଜଣ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମନ୍ଦିର 13 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେ, ସେ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଜାଗା ବହୁତ ଗାଁ ହେଇଛି, ଗାଗନାପୁର ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ପୁରସ୍ତମପୁର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ହେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଳୀ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାନେ ଅଗଣିତ ଅଛି।
ସେଇ ଭିତରେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ତ ସାର୍ କିଏ ଡୋନେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗ ଭଳିଆ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିବ 1000 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଦେଖିବେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଧନନାଟ ହେବ ସେଇଠି ଯାଇ 1000 ଟଙ୍କା ଡୋନେଟ୍ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିଲେ। ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ ରାମାୟଣ କଥା, ପୌରାଣିକ ନାଟକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏ ଭିତରେ ଦିଗପଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ସୀମା ସେମାନେ ଲଙ୍ଘି ସାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ସାରିଥିଲେ। ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲେ, ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିଧିକୁ ଆସିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା, ବିତଣ୍ଡା ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଇ କଥା କାହିଁକି ଯେ ଆପଣ କରିବେ କାହିଁକି, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ କାହିଁକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ହେବେ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, କଳାକାରଟେ ସାଧନାର କଥା କହିବ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନାରୁ କଳାକାର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନିଆରେ। ଆଜି ଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାସକାଠିଆ ନୃତ୍ୟ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ରଣପା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏମାନେ ସାଧନାର ମଣିଷ। ଏବେ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି, ଶସ୍ତା କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁ, ଟଙ୍କା ଧନ କେମିତି ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ। ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନର ତରିକା ନାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରକୁ ଏମାନେ କଳାକାର ନାଁରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରେଲେଣି, ଏ ତ ରାସ୍ତାର ପଥିକ ହୋଇଗଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଦେଲେ କଳା ସଂସ୍କୃତି। ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ହେଲା ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଭାରତ ବର୍ଷର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଇ ଲୋକକଳାର ପବିତ୍ର ପୀଠ କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆମେ ଚମ୍ପୁ କଥା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେଇଠି ମଉଳଭଞ୍ଜାରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ରାବଣ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସୀତା ଅପହରଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆମର ତ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଗଲା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ବେଳେ। ଏ କ'ଣ ସଭ୍ୟ ସମାଜର କଥା? ଏ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ କଳୁଷିତ କରୁଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ, ଏମାନେ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ କଳା ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳୁଛନ୍ତି। କଳା ନାଁରେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କେବଳ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କିଛି ମାନସିକ ରୋଗୀ ଏମାନେ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ସେଇ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି ମୁହଁରେ ସେମାନେ କଳା ବୋଳିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚୟ କଳା ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତୁହାକୁ ତୁହା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ମୋର ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ, ମୋ ପିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ବାପା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ପିଢ଼ି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ହତବାକ ହେଇଯାଉଛୁ, ଏ ଦୁନିଆ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଲାଣି କଳା ନା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ କିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ତାର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବଦନାମ କରିଦେଲେ ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିକୁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ବଦନାମ ଦେଶର ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଭାବିବା କଥା, ଦୁଇଟା ରାମାୟଣ କମ୍ପିଟିସନ୍ର ସୁଯୋଗ ଆଉ ପରମିସନ୍ କିଏ ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, ସେଇଟା ତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କ'ଣ? କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 2 ଦିନିଆ ସୁଯୋଗ ଦେଲା କିଏ? ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ନା। ଆମେ ଖାଲି କହିବା ଆମର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ସେଇଠି 2ଟା ରାମାୟଣ କରୁ ବୋଲି ଆଙ୍କ ତ ଯାଇଥିବେ ପରମିସନ୍ ଆଣିଥିବେ, ସେ ପରମିସନ୍ ଦେଲା କିଏ? ସେ ସାଉଣ୍ଡ ପରମିସନ୍ ଦେଲା କିଏ? 4000 ୱାଟ୍ 5000 ୱାଟ୍ର ବକ୍ସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପରମିସନ୍ ଦେଉଛି କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ପରମିସନ୍ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି? କମ୍ପିଟିସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବାର ତ ଏସବୁ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ଆଗା ସୁଯୋଗ ଦେବା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆଗା ଭୁଲ କରିବା। ଠିକ୍ କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଉ କେବଳ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୌଣସି ନାଟକରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ କହିବା ନା, ଆମେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱରରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।